Next is Q delta bus. So how does my Q delta work bus? When end user does a posting, it does leverage what? V1 update and updates LUWs to what? LBWQ, nothing but extractor Q. Then when you schedule the V3 job, it does take the entries from LBWQ to delta, but there is no sorting here. When you're running the V3 job does not do any sorting of the LED, just takes LEWs from extractor Q and puts them into delta Q. Why? Already the documents are sorted there. Why? Because of what? V1. Because the LEWs are updated to my extractor Q with V1 update, the posting of the transactions or LEWs to extractor Q are already in sequence. Bus. Then V3 job need not do any sorting here. Just takes it and then put the documents in same sequence. A sequence lo, adhe sequence lo delta Q ko vachi padtayi. Okay, Nana? And then from there when you do delta load BW, it takes it from delta Q. So am I guaranteeing serialization here? Okay, boss? Good. Because of what? V1 bus. Ijudu. Now, this scenario, in case of Q delta, tell me, I need to schedule downtime. Do I need to schedule this downtime until my init load is done in BW? Endukuno? Chudila Jason bus. I will run this statistical setup and fill my serif tables and release logs. ఒక్కసారి serif tables fill అయిపోతే లాగ్ రిలీజ్ చేస్తారు. లాగ్ రిలీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎండ్ యూజర్స్ పోస్టింగ్ చేస్తారు. పోస్టింగ్ అన్నీ ఎక్కడ కలెక్ట్ అయితే ఎక్స్ట్రాక్టర్ క్యూకి ఇనిట్కి సంబంధం లేదు. ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ క్యూ రెడీగా ఉంటుంది. ఆల్రెడీ పోస్టింగ్స్ అన్నీ ఎక్కడ కలెక్ట్ అవుతుంది? ఎక్స్ట్రాక్టర్ క్యూ కలెక్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు వస్తే డెల్టా క్యూలోకి V3 జాబ్ డెల్టా క్యూ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? ఇనిట్ రన్ చేయాలి అంటే నేను ఇనిట్ రన్ చేసే వరకు V3 జాబ్ రన్ చేయకుండా ఉంటే చాలు. అర్థమైందన్న? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యూ డెల్టా, generally delta Q is formed when you do installation in BW bus. But in case of Q delta, when end user does the posting, it collects LEWs to what? Extractor Q. And when are the records moved from extractor Q to delta Q? When you do V3 job bus. నేనేమంటానంటే I'll run the statistical setup and fill all my data into serif tables and I'll release logs. Let the user do postings. But I'll not schedule V3 job until I finish my init load in BW bus. Only after successfully running init in BW, when the delta Q is formed, then I'll start scheduling my V3 job. Then it starts collecting those LEWs from extractor Q to what? To delta Q. Ante. So ఇప్పుడు నా డౌన్ టైం ఎంతవరకు? సెర్వ్ టేబుల్స్ రన్ చేసే వరకు నాకు డౌన్ టైం. అర్థమైందన్న కాన్సెప్ట్? So does it guarantee serialization of posting? Because of what? V1 update. Inkoti downtime is required only for setup. But V3 job only after initialization in BW. ఇంగ్లీష్ తప్పున కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా. డౌన్ టైం అయితే రిలీజ్ చేయి. నేను రఫ్గా ఎందుకు రాసిన ఆల్రెడీ ఉంది, డాక్యుమెంట్ ఉంది, ఎస్ఐపి అది ఇస్తాను. సో వాడు నీట్గా రాసినాను. Okay, boss. So that is where I use Q delta bus. And can it also handle huge amount of postings?
because you do 10,000 LEWs posting. If I do V3 job, all those 10,000 will be compressed and put as one segment into delta Q bus. Do you still have that benefit? Can handle. HUG, huge posting. Huge posting at a huge number of postings can be handled because when you run V3 job, it compresses those LEWs as a segment, so it can handle the performance bus. Okay. Next is what? Unserialized. So in case of serialized V3 update, it does use V3 model content just like a program. Just understand there's some program which is updating what. Even in case of unserialized V3. No. Let me finish this. Then we can say when to go forward. We can be more. I get it again if you want. Which one? Downtime you mean to say? Yeah. Again, I can see in case of direct delta, you don't have the function workaround to run V3 job, but in Q delta you have to schedule V3 job. Yes. Yeah. Now in this case, it does update those LEWs into what? Update queue with the help of what? V3 module call. Okay. And then when you schedule the V3 job, it updates from update queue to delta queue, from there to BW bus. So when V3 module call is done, no sequence, no enqueuing, nothing, no serialization at all. Yeah. And when the V3 job is scheduled, it does not do any sorting also. So can I see in case of unserialized V3 update, there is no serialization of posting. Posting ఎట్లా సీక్వెన్స్ జరిగిన అదే సీక్వెన్స్లో వస్తాయని చెప్పి గ్యారంటీ లేదన్నమాట. ఎందుకంటే V3 model call just keeps updating asynchronously at later point of time, and this V3 job does not do any sorting. Okay, boss. So అప్పుడు ఏమంటే సో యూజ్ దిస్ అన్సీరియలైజ్డ్ V3 అప్డేట్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్. ఇంకో దీనికి కూడా డౌన్ టైం ఎంతవరకు పెట్టుకోవాలి? ఓన్లీ సెరప్ టేబుల్ రన్ చేసే వరకు చాలా. Because once I finish setup tables, if I release logs, let them do posting. All the postings will collect to what? Update queue. Then I can schedule V3 job only after successfully running in it. Do I have the same flexibility in unserialized also because of the queues? Yeah. But what is happening here? It is not guaranteeing you serialization. So you can use this method only for application where you really don't need serialization based on the targets what you're using in BW. For example, inventory management ఉంది, దానికి నాకు సీక్వెన్సే అవసరం లేదన్నట్టు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు పోస్ట్ చేసినా కొత్త రికార్డ్ ఉంటుంది, ఉన్న రికార్డ్ మారదు ఎప్పుడు, అన్ని కొత్త రికార్డ్స్. ఎందుకంటే అది అడిటివ్ అన్నట్టు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న స్టాక్ నాకు 100 వచ్చింది. ఎస్టర్డే ఐ హ్యాడ్ ఎ స్టాక్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ 100, ఇన్ఫ్లో వచ్చింది 100. దెన్ టుడే ఐ హ్యావ్ స్టాక్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ 50. బస్ వాట్ ఈస్ మై స్టాక్? 50. నేను అదే నీకు రివర్స్ ఇచ్చాను అనుకో, ఈరోజు 50 పోయింది, నిన్న 100 వచ్చిందంటే ఎంత? ఎట్లా లెక్కే మైనస్ ప్లస్ ఎట్లా లెక్కేసుకున్నా నాకు కరెక్ట్ 50 వస్తుంది స్టాక్. సో ఇన్ దోస్ సినారో ఐ డోంట్ నీడ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ దిస్, రైట్? సో explicitly in applications where you don't need serialization and you have enabled the target such a way which does not need serialization like InfoCube, you can go with unserialized V3 update. So do you first of all get the benefit of this? Which one? So downtime is used until only for what? Setup tables. ఇంకో పాయింట్, నో సీరియలైజేషన్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమిటంటే దానికి తగ్గట్టు నువ్వు BW టార్గెట్ సెటప్ చేసుకోవాలండి. సో వెన్ ఇట్ ఇస్ నో సీరియలైజేషన్ షుడ్ ఐ యూస్ క్యూబ్? ఎస్ సార్, ఐ కెనాట్ యూస్ DSU because our DSU will overwrite. So correspondingly enable data targets or use
కరస్పాండింగ్ యూస్ డే టార్గెట్స్ ఇన్ బీడబ్ల్యూ. అది అన్సీరియలైజ్డ్ సీక్వెన్స్ లేదు కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగా బీడబ్ల్యూ టార్గెట్ అంటే ఏ టార్గెట్ వాడాలి అప్పుడు క్యూబ్ వాడాలి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎలివో డేటా సోర్స్ ఎనేబుల్ విత్ అన్సీరియలైజ్డ్ దే మస్ట్ బి లోడింగ్ ఇన్ టు క్యూబ్. ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ క్యూడ్ ఆర్ డైరెక్ట్ డెల్టా యూ కెన్ లోడ్ ఇట్ టు వాట్ డిఎస్పీ బికాస్ దే గ్యారంటీ సీరియలైజ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పోస్టింగ్. ఓకే, అదొకటి ఉండింది. ఇంకో బెనిఫిట్ అంటే ఇక్కడ V3 జాబ్ ఉంది, ఇక్కడ పైన సీరియలైజ్లో కూడా V3 జాబ్ ఉంది. ఒకటి బెనిఫిట్ ఉందన్న, ఇంకోటి ఐ ఫర్గాట్ అబౌట్ ఇట్. ఏంటంటే ఫస్ట్ వీ హ్యాడ్ సంథింగ్ లైక్ serialized V3 update. In serialized, when you run V3 job, does it do sorting and then takes it based on the date and time? But in case of queued or in case of unserialized, does it do any sorting? Queued lo serialized and posting tone control అయిపోయింది, sorting ఏం లేదు V3 job లో. In case of unserialized, there is no posting sequence or V3 job also does not do any sorting. మల్టిపుల్ లాంగ్వేజ్తో ఉన్నప్పుడు ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లం ఉంటుందన్న. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే does ECC support multiple language? I can log into English, I can do posting. I can log into German, I can do postings. ఇట్లా LWS posting ఉన్నాయనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ there's an VBHDR అంటే వాట్ ఇస్ SM13 అప్డేట్ క్యూ. నాకు ఇంగ్లీష్లో ఉంది, ఇంగ్లీష్ జర్మన్, ఇంగ్లీష్ జర్మన్, ఇంగ్లీష్ ఇట్లా పోస్టింగ్ జరిగినాయన్న. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ అదే సీక్వెన్స్ జరిగినాయన్న. Now when you run the serialized V3 job, what should happen? Rendu poinట్లు అన్నా. It cannot take LUWs of multiple language into same segment, that is one point, and it cannot miss the sequence. Sequence maintain చేయాలి, వేరే లాంగ్వేజ్ ఒక దాంట్లో తీసుకెళ్ళలేదు అన్నట్టు. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇప్పుడు ఫస్ట్ రెండు ఇంగ్లీష్ కదా, మూడోది జర్మన్. విల్ ఇట్ టేక్ ది థర్డ్ వన్ ఆల్సో టు సేమ్ సెగ్మెంట్ ఆర్ నో? లాజిక్ చూడన్నా, సీక్వెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ కెనాట్ టేక్ LWs ఆఫ్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజ్ ఇంటూ సేమ్ సెగ్మెంట్ బస్. సో అప్పుడు ఏమవుద్ది, 1 to 2 ఒక సెగ్మెంట్, నెక్స్ట్ జర్మన్ ఒక సపరేట్ సెగ్మెంట్, ఇంగ్లీష్ అంతా ఒక సెగ్మెంట్, మళ్ళీ జర్మన్ ఒక సెగ్మెంట్, మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ ఒక సెగ్మెంట్. అట్లా విల్ ఇట్ ఫార్మ్ సో మెనీ సెగ్మెంట్స్. అప్పుడు వాడు ఏమంటాడంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ వన్ సెగ్మెంట్ అంటే ఏమైందంటే ఇట్ హెస్ టు స్కాన్ త్రూ ఆల్ ది LWs బస్. ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ద V3 జాబ్, ఇట్ విల్ స్కాన్ త్రూ ఆల్ ది ఎంట్రీస్ ఫ్రమ్ VBHDR అంటే SM13 టు గెట్ ద సీక్వెన్స్ and then take only those 2 entries. Malli it will restart the job again check, scan through everything and takes it. అంటే 5 సార్లు 5 సెగ్మెంట్లు అంటే అర్థమైందంటే ప్రతి సెగ్మెంట్కి మొత్తం స్కాన్ చేసుకుని స్టార్టింగ్ అన్ని ఏదేది ఉంది ఏ లాంగ్వేజ్ నుంచి చేసుకుని వెళ్తుండాలి. అంటే ఎన్నిసార్లు స్కాన్ చేస్తుందన్న 5 times. అదే అన్సీరియలైజ్డ్ కానీ మన క్యూడ్ అయితే ఏం చేస్తుంది చూడు, అన్ని ఇంగ్లీష్ ఒకసారి అన్ని జర్మన్ ఒకసారి ఎత్తుకెళ్ళిపోతాం. అప్పుడు ఎన్ని సెగ్మెంట్లు మ్యాక్సిమం 2 ఒక లాంగ్వేజ్ ఒక సెగ్మెంట్. సీరియలైజ్లో ఏమవుతుంది, V3 జాబ్స్ మస్ట్ డూ సార్టింగ్ అండ్ దెన్ టేక్ ది ఎంట్రీస్. అర్థమవుతుందన్న. సో దర్ ఇస్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ విత్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ పోస్టింగ్. సీరియలైజ్డ్లో మల్టిపుల్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నప్పుడు మల్టిపుల్ సెగ్మెంట్స్, అంటే ఎవ్రీ సెగ్మెంట్ అర్థం ఏమంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు దట్ అప్డేట్ క్యూ, స్కానింగ్ త్రూ ఆల్ అండ్ దెన్ గెట్టింగ్ ది ఎంట్రీస్. మళ్ళీ ఇంకో సెగ్మెంట్ మళ్ళీ స్కాన్ త్రూ ది అప్డేట్ క్యూ, గెట్ యువర్ ఎంట్రీస్. ఇప్పుడు అన్నీ ఒకే లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం, ఒకసారి స్కాన్ చేసి అన్నీ తెచ్చేసుకోవడం ఒకటి, వేరే లాంగ్వేజ్ ఉన్నట్టు 5 సార్లు స్కాన్ చేస్తుంది అన్న. ఇట్స్ లైక్ రీడింగ్ ది టేబుల్ VBHDR 5 times and scanning through all the records one by one. Does it affect the performance of the V3 job again? అది కూడా ప్రాబ్లం ఉన్నది. So did you understand this? So when will use direct delta bus? When the number of postings is really less and I'm able to accommodate use lots of time for initializing with downtime for setup tables and for what? Initialization. In case of queued and unserialized, we just need downtime only for what? Statical setup alone. Because after that, I can release locks and it can collect LWs into the extractor queue or update queue depending on the update mode. But V3 job cannot be scheduled until you run the init successfully in BW bus. That point is clear. And if you look at the difference between queued and unserialized, what? Queued will guarantee serialization, but unserialized does not give you serialized data. So you have to load data into queue. In case of unserialized, if it is queued, you have to load into what? DSO. In the latest plugin, serialize is also removed already.
వాడు ఫస్ట్ సీరియలైజ్ ఇచ్చినాడు, నెక్స్ట్ సీరియలైజ్ తర్వాత ఈ 3 ఇచ్చినాడు, ఈ 3 బాగా అయిపోయినాక ఇది కూడా ఎత్తేసినాడు. నవ్ యూ ఓన్లీ హ్యావ్ సీ దీస్ 3 థింగ్స్ వన్, క్యూడ్, డైరెక్ట్, అన్సీరియలైజ్డ్ అన్నమాట. ఓకేనా బస్? ఇంకోటి విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ. See in BW, when you go in, do you see something early delta installation? There is a checkbox called early delta installation. Basically, when you run this, when V2 job will be triggered. V2 job is triggered only for the non-time critical updates. When you run the application, V1 initial set of updating is V1, and the next set of updating is V2. Yeah. See then we have something called early delta initialization. This is important. For example, without processing any historical data, I would like to enable my data source for delta bus. Then I can do what? Early delta installation. Ante historical data em sambandham lekunda early delta installation kodthe it will enable data source for delta queue and starts collecting delta entries. So I can use this kind of logics. Eppudu vaadtarante general ga ఫస్ట్ సీరియలైజ్డ్ V3 అప్డేట్ ఇచ్చినాడు కదన్న, తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, కొత్త అప్డేట్ మోడ్ మార్చుకుంటూ ఉంటాం. అంటే అట్లా ఒక 4 to 5 years బ్యాక్ వీ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ సీరియలైజ్డ్ V3 అప్డేట్. దెన్ వెన్ SAP కేమ్ విత్ న్యూ అప్డేట్ మోడ్స్ వీ వాంటెడ్ టు చేంజ్ ఫ్రమ్ వాట్ సీరియలైజ్డ్ టు క్యూడ్. ఆల్రెడీ ఏంది, ఆల్రెడీ హిస్టారికల్ డేటా ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ లోడ్ విత్ సీరియలైజ్డ్. ఎస్ సార్ బస్, ఆల్రెడీ హిస్టారికల్ get the concept. Already with serialized historical data and then daily postings were done. Now I would like to stop that and enable with queued, then process with queued from there on. అది నా రిక్వైర్మెంట్. అర్థమైందన్న? ఫస్ట్ V3 సీరియలైజ్ V3 అనేది అది సెటప్ చేసి రన్ చేసుకుంటా అంటన్నా. తర్వాత SAP ఎప్పుడైతే కొత్తగా ఇది రిలీజ్ చేసినాడో మై రిక్వైర్డ్ వాస్ టు చేంజ్ అప్డేట్ మోడ్ ఫ్రమ్ సీరియలైజ్ టు వాట్ క్యూడ్. అలాంటి కేసు ఏంటంటే లుక్ చూస్తున్నాం. వాట్ షుడ్ ఐ డూ? I should change my update mode and collect only the delta postings. I don't have to repost my historical data again. Why? Historical data is already processed with what? Serialized V3 update, whatever it is, right? So let's say now serialized V3 update is set up. All the postings are going on to my update queue and V3 job is continuously scheduled to go to delta queue. Now I would like to change this update mode from serialized to what? Queued. We'll schedule the downtime, run the V3 job, collect all the entries from update queue to what? Delta queue. Now make sure the update queue is completely cleaned out. Then go to BW, run the delta load twice. Go to BW, run the delta load twice. So is my delta queue is also cleaned out now? Okay. Now perform the changes of changing the update mode from what? Unserialized with update to what? Queued. Once the once the data source change, you will replicate the data source and I have to rerun the init again. Already init is run. I need to rerun the init so that I can enable delta freshly again with the new mechanism. So what I do, I'll delete the previous init. But I want just enable delta because I don't want to recapture delta historical data again. So the new set of new delta init, what I'll do init with what? With early delta installation. And then historical data mostly with the delta enable jail. Because the new queue delta should be leveraged only to get the new postings from there on. Once I do this, I'll just schedule the V3 job again. అర్థమైందండి? అర్లీ డెల్టా ఇన్స్టలేషన్ అంటే నాకు హిస్టారికల్ డేటా ఏమొద్దు, ఓన్లీ డెల్టాకి ఎనేబుల్ చేయాలి. ఫ్రమ్ దేర్ ఐ వాంట్ కలెక్ట్ పోస్టింగ్స్. సో దిస్ కుడ్ బి లెవరేజ్ ఇన్ ద సినర్ వేర్ లెట్స్ సే వీ ఆల్రెడీ రన్ ది హిస్టారికల్ డేటా, ది డెల్టాస్ ఆర్ ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ విత్ సీరియలైజ్ V3 అప్డేట్. నౌ యూ వాంట్ కన్వర్ట్ దిస్ అప్డేట్ మోడ్ టు వాట్? క్యూడ్. అన్ని మొత్తం క్యూస్ క్లీన్ చేసి క్యూడ్గా చేంజ్ చేసి ఒక అర్లీ డెల్టా ఇన్స్టలేషన్ కొడితే ఇట్ సెట్ అయింటుంది. తర్వాత ఇంకా ఓన్లీ డెల్టాసే క్యాప్చర్ చేస్తాం. ఓన్లీ హిస్టారికల్ డేటా ఏం తీసుకురాను అన్నట్టు. బికాస్ హిస్టారికల్ డేటా ఆల్ డేటా ఇస్ ఆల్రెడీ బ్రాట్ ఇన్ టు BW విత్ వాట్? సీరియలైజ్ V3 అప్డేట్ కాబట్టి. గెటింగ్ దిస్? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సరే ఇదంతా ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఓకే డూ వి సీ హౌ డూ ఐ ఇంప్రూవ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ సెటప్ టేబుల్స్? ఫస్ట్ గుర్తున్న వీ రైజ్ ద క్వశ్చన్, ఇఫ్ యూజర్ డజంట్ గివ్ డౌన్ టైమ్ హౌ విల్ యూ హ్యాండిల్ అంటే ఆ కాన్సెప్ట్కి వస్తున్నా స్లోగా. సో ద పాయింట్ హియర్ ఇస్, if I use queue delta, do I need downtime only for running stateful setup?
right? So now my focus is on the timing of statistical setup is equal to my downtime required. అవునా? స్టాటికల్ సెటప్ రన్ చేసి ఎంతసేపు పడుతుందో అంత డౌన్ టైం కావాలి నాకు. అవునా బస్? ఇప్పుడు చూడు, నా లాజిక్ చూడు, నాకు 10 years ఆఫ్ డేటా ఉందన్న. అంటే ఇటు కొన్ని లాజిక్స్ వాడతారు అన్నట్టు. లెట్స్ సే దెర్ ఇస్ 10 years ఆఫ్ డేటా ఫర్ మై సేల్స్. 10 years డేటా అంటే ఇంకా హ్యూజ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను స్టాటికల్ సెటప్ రన్ చేసి జస్ట్ అప్డేట్ ఆల్ దోస్ 10 years డేటా ఇంటూ సెలెక్ట్ టేబుల్స్. అంటిల్ దెన్ ద డౌన్ టైమ్ షుడ్ బి స్కెడ్యూల్. నో మోర్ పోస్టింగ్ ఫ్రీ, అంటే ఏం పోస్టింగ్ జరగకూడదు కదా. సో 10 years డేటా అంటే లెట్స్ సే అప్రాక్సిమేట్లీగా నీకు 18 into 5 అంటే దగ్గర దగ్గర అన్ అవర్స్, 18 hours into 5 అంటే ఇంకా అర్థం చేసుకొని ఆల్మోస్ట్ నీకు 5 days అనుకో. అన్ని రోజులు ఆపాలంటే ఇంపాసిబుల్ కదా. ఇలా చేయొచ్చా? కెన్ ఐ గెట్ ఎ థాట్ లైక్ దిస్? లెట్స్ సే 10 years డేటా ఉంది కదా, వాడిని అడుగుతా అన్న, నువ్వు ఎన్ని ఇయర్స్ డేటా నువ్వు మారుస్తావు? ఇప్పుడు ఈరోజు will I be changing a sales order which is posted in the year 2000? ఆర్డర్లు అన్నీ అయిపోయింటాయి కదన్నా, ఆల్రెడీ డెలివరీ అన్నీ అయిపోయింటాయి కదా. వాడిని అడుగుతామన్నా, నువ్వు ఏ ఇయర్వి ఆర్డర్లు మారుస్తావు? కెన్ ఐ కేటగరైజ్ లైక్ దట్? అంటే దెర్ మైట్ బి ఛాన్స్ వాడు అనొచ్చు నేను 2000 కూడా మారుస్తాను అంటే మనం ఏం చేయలేదు. దర్ ఇస్ వన్ లాజిక్ అన్నట్టు. అంటే వన్ ఏమంటారు, 10 years ఉంది. సో డూ యూ ఓన్లీ డీల్ విత్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ వాట్ ఈస్ బీన్ యాక్టివ్ ఫ్రమ్ 2010 ఆర్ 2011, 12 అని అనుకో. వాడేమంటే నేను ఎక్కువ 2013, 2014 వాడతాను, ముందు మేమే మార్చమన్నాడు అనుకో. అప్పుడేం చేస్తా, నార్మల్ డ్యూరింగ్ ఆఫీస్ అవర్స్ ఆర్ వితౌట్ డౌన్ టైమ్ ఐ విల్ రన్ ద స్టాటికల్ సెటప్ ఫర్ ఆల్ ది డాక్యుమెంట్స్ విచ్ ఇస్ బిన్ బిఫోర్ 2013 టిల్ December 2012 వరకు అన్నీ ఎత్తుకుంటా సెలెక్ట్ టేబుల్స్ లేదు, ఎక్సెప్ట్ 2013 and 14. Okay, so I just need downtime to fill the data for what 2013 and 14 only later. 15 కదా, అదే 2 years కనుక్కున్నా. ఆ 2 years కూడా నాకు దగ్గర 12 hours పడుతుంది అనుకో. దాన్ని కూడా స్పీడప్ చేయాలి బస్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ వన్ స్టాటిస్టికల్ సెటప్, వాట్ ఐ విల్ డూ, I will schedule multiple statistical setup with different document ranges and parallelly bus. I have seen about running statistical setup with OLI 7 BW document 772 20 to 30 or number ఇచ్చి కొడుతున్నాను. అట్లా నేను 1 to 10 lakhs ఒక జాబ్, 10 lakhs 1 to 20 lakhs ఇంకో జాబ్, 20 lakhs 1 to 30 lakhs అని ఇంకో జాబ్. అట్లా I will run multiple jobs parallelly. Will that speed up my process? ఆబ్వియస్గా 12 hours పట్టేది నేను 4 జాబ్లు కొట్టాను అనుకున్నా, 3 hours అయిపోవాలి కదన్నా. విత్ దిస్ కెన్ ఐ రెడ్యూస్ ద డౌన్ టైమ్ రిక్వైర్డ్ బస్. ఐ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది స్టాటికల్ సెటప్. ఈ లాజిక్ అన్వాంటెడ్ డేటా ఏది ఉంటో అది వితౌట్ డౌన్ టైం కొట్టడం, ఏదైతే డాక్యుమెంట్ ఈజ్ రిలవెంట్ ఫర్ చేంజ్ అనో అది డౌన్ టైమ్తో కొట్టడం. డౌన్ టైం కూడా బై రన్నింగ్ మల్టిపుల్ స్టాటికల్ సెటప్ ప్యారల్ ఐ కెన్ స్పీడ్ అప్ ది స్టాటికల్ సెటప్ బస్. అదొక కాన్సెప్ట్. ఓకేనన్నా, అంటే ఇదేంది కొద్ది టైంలో చేసేటట్టుగా. నెక్స్ట్ ఏమంటే అది కూడా ఇడన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఏంది, యూజర్ ఇస్ నాట్ రెడీ టు గివ్ ఈవెన్ దట్ టైమింగ్ ఆల్సో. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫర్ ఎవ్రీ ఈసీసీ సిస్టమ్ దే విల్ హ్యావ్ ఎ బ్యాకప్ సిస్టమ్ అన్నట్టు. అంటే మిర్రర్ సిస్టమ్ అంటారు యాక్చువల్లీ. దే కాల్ మిర్రర్ సిస్టమ్ ఆర్ బ్యాకప్ సిస్టమ్. అంటే ఫ్రమ్ బ్యాకప్ సిస్టమ్ ఐ లోడ్ ఆల్ ది హిస్టారికల్ డేటా అండ్ ఫ్రమ్ ది ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ ఐ జస్ట్ బ్రింగ్ ఓన్లీ డెల్టా రికార్డ్స్. కెన్ ఐ యూజ్ అర్లీ డెల్టా ఇన్స్టలేషన్ అనొచ్చా? I'll just bring historical data from the mirror system. There I can have downtime because there will be no users in the mirror system. The only and the system fail అయితే ఉన్నట్టుగా mirror system ఉంటుంది అన్నట్టు. From mirror system I'll bring all the historical data and then process delta records from the new system. అంతే. That is the workaround we can handle when there is no downtime being delivered. Okay, was fine. That's a thought అంతే. ఇంకో పాయింట్ విచ్ ఐ ఫర్గాట్ ఈస్ సెరప్ టేబుల్స్ అన్న. ఇంకోటి చూడన్నా, ఐ టోల్డ్ యూ ఈజ్ మై సెరప్ టేబుల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ బోత్ LIS అండ్ LO ఆల్సో. ఇన్ LIS సెరప్ టేబుల్ వాజ్ అ ట్రాన్స్పరెంట్ టేబుల్. అంటే వెన్ యూ సీ ECC ఇట్స్ అన్ అప్లికేషన్ రన్నింగ్ ఆన్ సమ్ డేటాబేస్. దాని బ్యాక్ అండ్ SQL సర్వర్ ఏదో డేటాబేస్ ఉంటుంది మన బ్యాక్. Do you see what is this? My ECC system is running on MS SQL database. So there is a database bus. So
అట్లా ఇన్ ఎస్ఏపి దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్, ట్రాన్స్పరెంట్ టేబుల్, క్లస్టర్ టేబుల్, పూల్ టేబుల్స్ అని అంటున్నాను. When you say transparent table, in application layer, in SC11 you get to see as normal table, single table. In database SQL server also it will be single table. That is called as normal transparent table. Okay, boss? And in LIS, the setup table was a transparent table. Okay? In LO, did we wanted one data source for each level? Header separate data source, item separate data source, schedule and separate data source calls ఉంది కదా. కాబట్టి వాట్ ఏం చేసినట్టు చూడు. In LO, what is done is formulated setup tables with the concept of cluster table concept ఇచ్చినాడు. In LIS, setup tables are still like normal transparent table. Database layer లో single table, application layer లో single table. But in LO, the setup tables are implemented with cluster table concept. Cluster table అంటే ఏంటంటే చూడు, in the database layer it will be single table. అంటే MS SQL database లో ఒక table గానే ఉంటుంది. But in SC level, in the application layer, I get to see them as multiple smaller tables. కింద డేటాబేస్ లెవెల్లో మాత్రం సింగిల్ టేబుల్ గానే ఉంటుంది, అప్లికేషన్ లెవెల్లో మాత్రం మల్టిపుల్ స్మాలర్ టేబుల్స్ లాగా చూపిస్తున్నారు. అది క్లస్టర్ టేబుల్ అంటే. సో మన లాజిక్ ఏంటంటే, ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఇట్ విల్ బి సింగిల్ టేబుల్ ఫిల్లింగ్ డేటా ఫర్ ఎంటైర్ అప్లికేషన్ లెవెల్, హెడర్, ఐటమ్స్, స్కెడ్యూల్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫిల్డ్ ఇన్ సింగిల్ టేబుల్. But in the application layer, it is projecting as different, like one table for header, one table for item, one table for schedule line, which is allowing you to have one data source for each level of database. ఇట్లా క్లస్టర్ టేబుల్ లాగా ఉండడం వల్లనే హెడర్కి ఒక సపరేట్ డేటా సోర్స్, ఐటమ్కి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఒక సపరేట్ డేటా సోర్స్, స్కెడ్యూల్కి ఒక సపరేట్ డేటా సోర్స్ ఉంది. సింగిల్ టేబుల్ ఉండింది అనుకున్నా, అన్ని ఒకే డేటా సోర్స్ వరకు తీసుకెళ్ళాలి. అటు కాకుండా ఒకే టేబుల్ కింద ఫిల్ చేస్తున్నాను, కానీ అప్లికేషన్ లేయర్లో మాత్రం ఐ షో హెడర్, ఐటమ్ అండ్ స్కెడ్యూల్ అనే డిఫరెంట్ టేబుల్స్. సో ఫర్ దట్ దే హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ క్లస్టర్ టేబుల్ కాన్సెప్ట్, విచ్ ఈస్ ఎనేబులింగ్ యూ టు హ్యావ్ వన్ డేటా సోర్స్ ఫర్ ఈచ్ లెవెల్ ఆఫ్ డేటా. సేల్స్ ఆర్డర్ డాక్యుమెంట్ హెడర్కి ఒక సపరేట్, ఐటమ్ లెవెల్ డేటా సోర్స్ సపరేట్, స్కెడ్యూలింగ్ సపరేట్, పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్ హెడర్కి సపరేట్, ఐటమ్ సపరేట్, స్కెడ్యూలింగ్ సపరేట్, బిల్లింగ్ హెడర్ సపరేట్, బిల్లింగ్ ఐటమ్ సపరేట్. అట్లా ప్రతిదానికి హెడర్, ఐటమ్, స్కెడ్యూలింగ్స్ అంతా. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. These setup tables are implemented as cluster tables, where there is a single table in the backend of database which gets the data for entire application. But in the application layer, it shows as if it's a data for separate data for each level of data, and for each table is being leveraged by separate data source. And that's how it is enabling in LO extraction. For each level, you have separate data source maintained. That's a concept. Okay. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమంటాడంటే, see in generic, are you filling setup tables? ఆర్ ఫిల్లింగ్ సెటప్ టేబుల్స్? లేదు. వేరే ఏ ఎక్స్ట్రాక్షన్ కన్నా కూడా ఎఫ్ఐ కానీ, హెచ్ఆర్ కానీ, కోపాక్ కానీ ఏ దానికి సెటప్ టేబుల్స్ ఉండదు. ఎల్ఓకి మాత్రమే సెటప్ టేబుల్, ఇట్లా ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ సెటప్ టేబుల్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. అప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటారంటే, వై సెటప్ టేబుల్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఎల్ఓ ఎక్స్ట్రాక్టర్స్, వై నాట్ అదర్స్? ఎల్ఓ ఎక్స్ట్రాక్షన్ మాత్రమే సెటప్ టేబుల్స్ ఎందుకు ఉంది, వేరే దానికి ఎందుకు లేదు అనేది వాడు అంటారు. ఓకేనన్నా? ఇప్పుడు సెటప్ టేబుల్స్ ఫస్ట్ ఒక రీజనింగ్ ఏంటంటే, in LO extraction, are we enabling one data source for each level, header separate, item separate, scheduling separate, right? Suppose నాకు సెటప్ టేబుల్ లేదనుకుందాము, నువ్వు డైరెక్ట్ ఇనిట్ కొడుతుంటే ఇట్ ఇస్, లెట్స్ ఇట్ ఇస్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఫ్రమ్ టేబుల్. లెట్స్ యూ రన్ ఇనిట్ ఫర్ హెడర్, లెట్స్ యూ రన్ ఇనిట్ ఫర్ ఐటమ్, లెట్స్ యూ ఇనిట్ ఫర్ స్కెడ్యూల్ లైన్. హెడర్ 10 o'clock రన్ చేసినావు, ఐటమ్ 11 o'clock రన్ చేసినావు, లెట్స్ స్కెడ్యూల్ లైన్ 12 o'clock రన్ చేసినావు. అప్పుడు హెడర్కి యూనిట్తో వచ్చిన డాక్యుమెంట్స్, ఐటమ్కి వచ్చిన డాక్యుమెంట్స్, స్కెడ్యూలింగ్కి వచ్చిన డాక్యుమెంట్స్ వేరే వేరే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రా 1 hourలో కొత్త డాక్యుమెంట్స్ పోస్ట్ అయ్యొచ్చు కదన్నా. హెడర్కి 5 వచ్చిండొచ్చు, ఇన్ ఐటమ్ లెవెల్ కొత్త డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ అవి ఎక్స్ట్రా వచ్చిండొచ్చు కదా. సో ఈజ్ మై ఇన్స్టలేషన్ సింక్రనైజ్డ్ అక్రాస్ ఆల్ ద లెవెల్స్? అప్లికేషన్ 11కి హెడర్కి, ఐటమ్, స్కెడ్యూలింగ్ అన్నిటికీ ఒకటే సెట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ రాలే కదన్నా, వేరే వేరే వచ్చినాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ సింక్రనైజ్డ్. So to synchronize the installation across all the levels of the data source, where LO data supporting one data source for each level, we use cluster table concept as setup tables, and filling all the data from database tables into filling it as cluster tables, and enabling delta installation synchronized across all the levels of data source of application. ఒక అప్లికేషన్ సంబంధించిన అన్ని డేటా సోర్స్కి ఇన్స్టలేషన్ సింక్రనైజ్డ్గా ఉండాలి కాబట్టి క్లస్టర్ టేబుల్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చి సెటప్ టేబుల్ తెచ్చి ఇస్తున్నాడు. అది కాన్సెప్ట్. That's why only for LO extractions we'll have concept of filling setup tables. Okay, boss? FI దానికి ఏంటంటే ఆల్రెడీ బీసెగ్ అనే టేబుల్ క్లస్టర్ టేబుల్ ఉన్నట్టు. అండ్ ద డెల్టా మెకానిజం వర్క్స్ ఆన్ ద టైమ్ స్టాంప్. ఇది టైమ్ స్టాంప్ కాదు,
Okay, that's the reason they're using Serif tables here. Okay.